Hello, welcome to Dev's Learning. So there are already so many models of multiple choice question already exist in YouTube. YouTubeல நிறையவே questions இருக்கு. But numerical problem, specifically numerical problem based videos பார்க்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதனால் வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து why don't we try with numerical problem based questions because they also comes in NEET எக்ஸாமில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸாக வரும். So அதனால் this video was made. Let's start it and உங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து போடுங்க that how you like it. And if you have any doubt, no doubt எதாவது வந்துச்சுன்னா அதுவும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடலாம். Right? Let's start. Okay, so common questions. So question 1 என்னன்னா, how many total numbers of meiotic division required for forming 100 embryo or 100 grains of wheat? So மொத்தம் எவ்வளோ meiotic division தேவைப்படும் 100 embryo or 100 grains of wheat produce பண்ணுறதுக்காக. So you already know that ஒரு embryo form ஆகணும்னா at least you need one male gamete and one female gamete, and the fusion of this male and female gamete creates an embryo. And நமக்கு இங்கே எத்தனை embryo வேணும்? 100 embryos வேணும் இல்லையா? The 200 embryos you need. So 100 embryo வேணும்னா at least 100 sperm and 100 ovum தேவைப்படும். And we know that spermatogenesis நடந்துச்சுன்னா spermatogenesis or male gamete formationல வந்து ஒரு spermatocyte creates spermatogonia creates 4 haploid sperm இல்லையா? 4 haploid sperm வரும். அந்த ஃபீமேலில் பார்த்தோன்னா we get only one egg இல்லையா? one egg தான் கிடைக்கும். Right? So one meiosis creates 4 male gamete and one female gamete we get per meiosis. And for this condition, for 100 male gametes and 100 female gametes, we will need to create 100 embryo. 100 embryo செய்யணும்னா நமக்கு 100 male gameteம் 100 female gametesum தேவைப்படும். Right? So number of meiosis m is equal to n by 4. In the n by 4 இருக்கு இல்லையா, it resembles male gamete because for per meiosis நமக்கு வந்து 4 gametes கொடுக்குது, and this one resembles oogenesis. Right? So மொத்தம் நமக்கு எத்தனை numbers of embryo இருக்கு? 400 numbers of embryo இருக்கு இல்லையா? So first one வந்து 100 by 4, second one 100. So மொத்தம் பார்த்தோன்னா வந்து 25 plus 100, that gives you 125. So 125 meiotic division is required. Division required to make 100 embryo. Yeah, 100 embryo செய்யறதுக்காக. So the right answer is 125. Next question. If a test tube contains 10 to the power 5 bacterial cells per ml, which divides in every 35 minutes, how many bacterial cells will be there if the bacteria were allowed to grow and divide for 175 minutes? Right? So கொடுத்த information என்ன information கொடுத்திருக்கேன்னா, initial number of cells எவ்வளோ இருக்குன்னு கொடுத்திருக்கு. Initial number of cells is 10 to the power 5 bacterial cells. Already we know. Okay. And division time கொடுத்திருக்கு இல்லையா? Each bacteria divides in 35 minutes. Right? That will be the generation time. So 175 minutes மொத்தமாக கொடுத்திருக்கு. Right? So okay, so what we need to find that generation time நமக்கு கொடுத்திருக்கு இல்லையா? So number of generation எத்தனை வரும்? ஒரு generation ஆகிறதுக்கு 35 minutes இருக்கு. So 175 minutes, if it keep on dividing at the rate of 35 minutes per division, how many generation will be there? So நம்ம இதை divide பண்ணி பார்த்தோம்னா, generation time divide பண்ணி பார்த்தோம்னா 175 minutes total time இல்லையா? The total time given is 175 minutes and 35 minutes per division. Right? So மொத்தம் 175 minutesல 5 times it can divide. Yeah, 5 times it can divide. That means 5 will be the generation time. Okay, so total number of cells after time t, இங்கே t சொல்கிறது வந்து 175 minutes. Yeah, time t பார்க்கும்போது
2 power n into initial amount of cell. So n நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், it's 5. Okay, initial நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், is 10 to the power 5 cells. So putting the value will be 2 power 5 into 10 to the power 5. So if you multiply, it will give you result 32 into 10 to the power 5 cells per ml. The right answer. Okay, let's go to next question. So how many meiotic division will be required for a single cell to make 128 cells? So in question கேட்ட question என்னன்னா, cells divide ஆகுது, ரைட்டா? ஒரு செல் 2 செல் ஆகுது, 2 வந்து 4 ஆகுது இல்லையா? ஒரு செல் 2 ஆகுது, and then 2 வந்து 4 ஆகுது, and இது போய்கிட்டே இருக்கு. ஸோ கடைசியில் பார்க்கும்போது மொத்தமாக வந்து 128 செல்ஸ் இருக்குது, ரைட்டா? 128 செல்ஸ் இருக்கும்போது எத்தனை தடவை டிவிஷன் நடந்திருக்கும்? லைக் இங்கே வந்து 1 டைம், தென் 2 டைம், இதே மாதிரி எத்தனை தடவை நடந்திருக்கும்? ஸோ தட் அட் த எண்ட் தெர் இஸ் 128 செல்ஸ், ரைட்டா? இது நம்ம 2 வழியில் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா, இஃப் யூ நோ லாக் உங்களுக்கு பார்க்க தெரியும்னா, த பேசிக் ஃபார்முலா இஸ் 3.33, இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், இன்டூ log x. சரியா? log x is number of cells available after mitosis. இல்லை மைட்டோஸ் நடந்ததுக்கப்புறம், செல் டிவிஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் எத்தனை செல்ஸ் இருக்குது, சரியா? அது வந்து x வேல்யூ. ஸோ நம்ம போட்டு பார்த்தோன்னா n is equal to 3.33 and log x கூட log 28 கூட மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தோன்னா what we get is 7 இல்லையா? log 128 உடைய value is 2.107. So when you multiply these two values you get 7. சரியா? So that's one of the way. சரியா? 7 இருக்குது. ஆல்டர்னேட்டிவ் வே ஒன்று இருக்குது. சரி, ஆல்டர்னேட்டிவ் வே என்னென்னா, ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் இல்லையா? ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் என்னென்னா, how many division it will take from a single cell to make 128 cells. So if you keep on dividing, yeah, because each division produce two times of the cell, so 2 ஆல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போகணும்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் you divide, you get 64, then you divide 64, you get 32, you divide 32, you get 16, you divide 16, you get 8, you divide 8, you get 4, you divide 4, you get 2, and you divide 2, you get 1. சரியா? ஸோ மொத்தம் எத்தனை டைம்ஸ் வந்து நம்ம 2 டிவைட் பண்ணியிருக்கோம்? 1 time, 2 time, 3 time, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, ரைட்டா? ஸோ 7 time division நடந்திருக்கு. Let's check it out. சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செல் இருந்திருக்கும், it divided, it created 2 cell, then division, it created 4 cell, then division 3, it created 8 cell, then division 4, it created 16 cell, then division 5, it created 30 cells, and division 6, it created 64 cells, and then division 7 division, it created 128 cells. சரியா? So total number of divisions were 7. Yeah. So this is an alternative way to do. The next question is interesting question. If the DNA content and chromosome number of a diploid cell is 100 picogram and 20 chromosome number 20 இருக்கு, content of DNA quantity வந்து 100 picogram இருக்கு, இதில் G1 phaseல, how much DNA and how many chromosome will present during G2 phase and metaphase 2? சரியா? So the metaphase 2 சொல்லும்போது this division is not mitotic, is a meiotic division, ரைட்டா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா let's try to understand. டிவிஷன் நடக்கும்போது இருக்கு இல்லையா, மேல் கேமெரல் டிவிஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்? இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது. ஸோ இன்டர்ஃபேஸில் வந்து we already know that spermatogonia is a diploid cell. ஸோ diploid cell இருக்கும்போது DNA உடைய கண்டென்ட் வந்து 2C and diploidலேயே as 2 numbers இருக்கும், ரைட்டா? இன்டர்ஃபேஸ் வரும்போது என்ன ஆகும்னா, எஸ் ஃபேஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? எஸ் ஃபேஸ் முடிஞ்சதுனால வந்து content of DNA வந்து டபுள் ஆகும். ஸோ 2C இருந்திருக்கு இல்லையா? 2C becomes twice, so it becomes 4C. ஸோ இந்த ஃபேஸில் வந்து because of the DNA replication content ஏறி 4C ஆயிரும், ரைட்டா? பட் குரோமோசோம் நம்பர் மாறாது, குரோமோசோம் நம்பர் அப்படியே 2N-ஆவே இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ செல்ஸ், எவ்வளோ குரோமோசோம் இனிஷியலாக இருந்துச்சோ அதே நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் வந்து எங்கேயும் இருக்கும். அப்புறம் கிராசிங் ஓவர் நடக்கும். கிராசிங் ஓவர் நடக்கும்போதும் குவான்டிட்டி ஆஃப் DNA or quantity of or numbers of chromosome மாறாது, it will remain same. சரியா? மெட்டாஃபேஸ் 1 நடக்கும்போது டோட்டல் சேமாக இருக்கும், அண்ட் பட் அனாஃபேஸ் நடக்கும்போது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் செக்ரிகேட்டிங் இல்லையா? ஸோ என்ன ஆகும்? ஸோ இங்கே வந்து டிவைட் ஆகும்போது 2C ப்ளஸ் N and 2C ப்ளஸ் N டிவைட் ஆகிடுது, சரியா? ஸோ நான் ஹியர் ஆஃப்டர் வந்து அனாஃபேஸ் 1 முடிஞ்சு, டெலோஃபேஸ் 1 முடிஞ்சு,
second round of meiosis க்கு வரும்போது each cell is having 2C and N இருக்கு ரைட்டா, and other cell is also having 2C and N இருக்கு ரைட்டா. ஸோ மெட்டாஃபேஸ் 2லையும் அப்படி தான் இருக்க போகுது. அனாஃபேஸ் 2ல அகெயின் இது வந்து பிரிய போகுது. 2C becomes going to become இங்கே இருக்குல்ல அந்த பிரிய ஆரம்பிப்போம் சரியா, C and N, then again C and N. ஓகே, ஸோ கடைசி நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா, கிடைக்கும் போது வந்து when its division is finished we get CN, then CN, CNN, CNN. Okay, so this was how the content of DNA and chromosome gets segregated. Right, so basic உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா let's put the value. Right, so value நம்ம போட்டு பார்ப்போம் இல்லையா. நம்ம மெட்டாஃபேஸ் 2 பற்றி பேசுகிறோம். ஸோ மெட்டாஃபேஸ் 2ல பார்க்கும்போது DNA content வந்து each செல்லில் வந்து 2C and N இருந்திருக்கு இல்லையா, 2C and N இருந்திருக்கு ரைட். ஓகே, so C stands for quantity of DNA. If you remember paradox value, C paradox value உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா ஞாபகம் இல்லைன்னா ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்க ரைட்டா. N stands for number of chromosome ரைட்டா. ஸோ G1 ஃபேஸில் வந்து the quantity of DNA is 2C and number of chromosome is 2. And S, because of replication, quantity of DNA gets increases, it becomes 4C. Number of chromosomes stays same இல்லையா, சேமாக இருக்கும், அது மாறாது. G2 ஃபேஸ்லையும் அதே தான் இருக்க போகுது, அது மாற போகிறது கிடையாது ரைட்டா. ஸோ மியாசிஸ் 1 இருக்கு இல்லையா, மியாசிஸ் 1ல ப்ரோஃபேஸ் 1ல the values is going to be the same 4C and 2N. மெட்டாஃபேஸ் 1லையும் 4C and 2N தான் இருக்க போகுது. அனாஃபேஸ் 1 இது பிரியறதுனால வந்து 2C becomes 2C and 4C becomes 2C and 2C இல்லையா, 4C becomes 2C and 2C ரைட்டா, and 2N becomes NNN ரைட்டா. டீலோஃபேஸ் 1 also followed by cytokinesis என்ன இருக்கும், சேமாக தான் இருக்க போகுது ரைட்டா. இது பிரிஞ்சிடும் இல்லையா, இது வந்து நான் ஒரே ப்ராக்கெட்குள்ளே போட்டிருக்கேன் பிகாஸ் செல் சைட்டோகைன் நடக்கல இல்லையா, இஸ் காமன் உள்ளே இன்னும் இருக்குது இல்லையா, அனிமல் ஃபோரோ இஸ் கிரியேட்டிங். அண்ட் டீலோஃபேஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னா we get 2 different cells சரியா. ஸோ மியாசிஸ் 1 அண்ட் மியாசிஸ் 2 சொல்லும்போது மியாசிஸ் 2 ஈச் செல்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா, இந்த ஈச் செல்ஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது ரைட்டா. ஸோ ப்ரோஃபேஸ் 2 to C and N இருந்து இருக்குது, அண்ட் மெட்டாஃபேஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். அனாஃபேஸில் வந்து செக்ரிகேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ 2C become 1C N and then 1C and N. ஸோ 4 number of cells, cell 1, cell 2, cell 3 and cell 4. 4 cells. இது இன்னும் டிவைட் ஆகலை, அனிமல் 4 கிரியேட் ஆகிருக்கு. மொத்தம் டிவைட் ஆனதுக்கப்புறம் ஈச் வில் பி அ செப்பரேட் செல், cell 1, cell 2, cell 3 and cell 4. 4 cells நமக்கு கிடைக்கும் ரைட்டா. ஸோ நமக்கு வேல்யூஸ் புரிஞ்சிச்சு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு. ஸோ லெட்ஸ் புட் தி வேல்யூஸ். ஸோ G1ல வந்து 100 picogram and 20 numbers of chromosomes சொல்லியிருக்கு. ஸோ we already know that G1 ஃபேஸில் வந்து 2C and 2N கண்டிஷனில் இருக்கும் ரைட்டா. ஸோ G1ல வந்து 100 picogram and 20 numbers of chromosomes இருக்குது சரியா. ஸோ 2C சொல்லும்போது is 100 picogram. So C means 50 picogram. If you divide 100 by 2 is 50 picogram. C ஓட வேல்யூ வந்து 50 picogram. N ஓட வேல்யூ வந்து ஓகே ரைட்டா. ஸோ 20 chromosome for 2N இல்லையா. ஸோ N ஓட வேல்யூ 10 இருக்கும் ரைட். ஸோ 10 chromosomes and 50 picogram the haploid condition. ஓகே. ஸோ G2 phase உடைய கண்டிஷன் என்ன, 4C and 2N இருக்கும். ஸோ DNA எவ்வளோ இருக்கும், 4 into C ஓட வேல்யூ we already know is 50 picogram. So when you multiply it right, you get the quantity of DNA. And chromosome வந்து you know that haploid conditionல 10 இருக்குது. So you multiply it by 2, it gets 20. So G2 phaseல வந்து quantity of DNA is 200 picogram of DNA and number of chromosomes is 20 chromosomes. Okay. Then மெட்டாஃபேஸ் 2 ஓட வேல்யூ என்னென்னா 2C and N. ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் DNA மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 2 into 50 picogram. So it gives you 100 picogram of DNA. Chromosome number stays as N, so it's 10 chromosome. Yeah, so 10 picogram of DNA and 10 chromosome. Sorry, 100 picogram of DNA and 10 chromosome. Right, so these are the value. So let's match it. So it's 200 picogram and 100 picogram. And chromosome 20 and N in G2 phase and M2 phase. So G2 phase and M2 and metaphase 2 எப்படி condition இருக்கு is 200 picogram and 100 picogram of DNA சரியா, and number of chromosome is 20 and 10 chromosomes respectively, right?
Okay, next question. Okay, the DNA content of spermatogonium in G1 phase of the cell cycle is measured to be X picogram. X picogram irukku, value kudukala, just an X picogram. The DNA content of the same cell at metaphase of meiosis 1 and meiosis 2 would be. So again we are talking about meiosis. So meiosis 1 and meiosis 2 la vandu content of DNA vandu evlo maara podhu adha question, right? So basically நம்ம values வந்து எப்படி வந்து மாறுதுன்னு பார்த்தோம். So based on that, so spermatogonia சொல்லும்போது spermatogonia is a diploid cell, you already know, right? Diploid cell சொல்லும்போது diploid cell வந்து content எப்படி இருக்கும் சரியா? இது ஒரு diagrammatic representation. Spermatogonia சொல்லும்போது you know the spermatogonia வந்து is a diploid cell, right? And this goes mitosis, then primary spermatocyte, then secondary spermatocyte, and then spermatine and differentiation நடக்குது இல்லையா, right? So DNA content வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா it contain X picogram இல்லையா, X picogram இருக்கு. So we already know that G1 phaseல வந்து diploid cell இருக்கும்போது diploid cell ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும்னா 2C and diploid இல்லையா 2N இருக்கும், right? So 2C is equal to X இல்லையா, X picogram we already know. G1 phaseல இருக்க DNA ஓட வேல்யூ வந்து X picogram. So C ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும் X/2 ஆ இருக்க போகுது, right? So metaphase 1 இருக்கு இல்லையா, metaphase 1ல வந்து because metaphase 1 போறதுக்கு S phase க்கு அப்புறம் G2 phase முடிஞ்சு தான் போகும் இல்லையா, that's why there is already DNA replication நடந்திருக்கும். So 2C இருக்கிற வேல்யூ now becomes 4C. So C ஓட வேல்யூ we already know is X/2, right? X/2 ஆ இருக்கு and 4C to it becomes 2X, right? Then metaphase 2, metaphase 2ல 2C இருக்கும் and C ஓட வேல்யூ we already know is X/2, so it becomes X, right? So the answer is 2X, twice X picogram and X picogram. Next, how many times metaphase can be observed in a yeast cell if it is allowed to divide for one full day? சரியா? So yeast cell பத்தி பேசுறோம். yeast cell is an eukaryote. என்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்குது that yeast cell is an eukaryote நமக்கு தெரியும். And we are talking about metaphase. metaphase பற்றி சொல்லியிருக்கோம், that is mitosis, and for each mitosis there is one metaphase இல்லையா, ஒரு மைட்டோசிஸில் ஒரு தடவை மெட்டாஃபேஸ் வரும். ஸோ இன்டைரக்ட்லி கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எத்தனை தடவை மைட்டோசிஸ் நடக்கும், ரைட்டா? ப்ரொவைடட் தட் ஒன் டே ஃபுல்ல ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நடந்துச்சுன்னா எத்தனை தடவை வந்து மைட்டோசிஸ் நடக்கும், சரியா? ஸோ பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், ஈஸ்டில் வந்து மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் இருக்குது இல்லையா, எவ்வளோ மினிட்ஸில் நடக்கும், சரியா? என்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குது, கிவன் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்குது, டைம் டியூரேஷன் கொடுத்துருக்கு, தட்ஸ் 1 day or 24 hours or 1440 minutes கொடுத்துருக்காங்க, இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின்லேயே இருக்குது, ரைட்டா? And for each time it undergoes mitosis, it passes through metaphase இல்லையா, each time அந்த மைட்டோசிஸ் போகும்போது ஒரு மெட்டாஃபேஸ் வரும், ஓகே? ஸோ நம்பர் ஆஃப் மைட்டோசிஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மெட்டாஃபேஸ், எத்தனை தடவை மெட்டாசிஸ் நடக்குதோ அவ்வளோ தடவை மெட்டாஃபேஸ் வரும். அண்ட் இது ஹிடன் ஃபேக்ட் இல்லையா, இது டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கும் இல்லையா, டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கும் தட் எவ்வளோ டிவிஷன் வந்து எவ்வளோ டைம் எடுக்குது, ஜென்ரேஷன் டைம் இருக்குல்ல எவ்வளோன்னு, ரைட்டா? ஸோ if you check the chapter cell cycle and cell division அதில் இருக்கும், டியூரேஷன் இருக்கும், சரியா? ஸோ ஈஸ் டிவைட்ஸ் இன் எவ்ரி 90 minutes. ஸோ நமக்கு தெரியும் that ஜென்ரேஷன் டைம் 90 minutes இருக்குது, டோட்டல் டைம் கிவன் வந்து 1440 minutes. ஸோ 1440 minutesல எத்தனை டைம்ஸ் வந்து 90 minutes இருக்குது, ஸோ ஈச் டைம் இட் கேன் டிவைட், ரைட்டா? So if you divide 1440 by 90 you get 16, yeah, 16 கிடைக்கும். That means 16 times mitosis நடக்கும், சரியா? Therefore 16 times mitosis நடக்கும் and 16 times mitosis நடக்குதுன்னா 16 times metaphase வரும், ரைட்டா? So the answer is 16. Okay, so hope you are enjoying the quiz. Okay, next. A bacteria divides in every half an hour. So how many numbers of total bacteria can be produced from a single bacteria after 24 hours? So ஒரு bacteria வந்து every half hourல டிவைட் ஆகிட்டே போகுது, ரைட்டா? ஸோ எவ்வளோ பாக்டீரியா நமக்கு கிடைக்கும் 24 hours கழிச்சு? ஸோ சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான், சரியா? லெட்ஸ் ட்ரை டு சால்வ் இட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாக்டீரியல் செல், சரியா? ஆஃப்டர் n நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் இல்லையா, n நம்பர் ஆஃப் டிவிஷனுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தோன்னா 2n ஜென்ரல் ஃபார்முலா இல்லையா, 2n போட்டோன்னா n வந்து நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் இதனால் வந்து போட்டுச்சுன்னா மொத்தம் வேல்யூ எவ்வளோ வரும் நமக்கு தெரியும், ரைட்டா? n நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டைம் கிவன் பை டைம் டேக்கன் பர் டிவிஷன் இல்லையா, மொத்தம் டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு அண்ட் ஒரு ஜென்ரேஷன் ஃபுல்லாக வந்து டிவைட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்.
So total time already given 24 hours. We know that 24 hours is equal to 1440 minutes, and time division, your time taken per division already kuduthirukku 30 minutes, right? So if you put the values, number of division will be equal to 1400 minutes per 30 minutes, so you get 48. So number of division is 48, so 48 times it's dividing, right? So a bacteria solikanga, so one bacteria. So if it's divide, right, so after 48 division சரி எவ்வளவு ஆகும்னா 2 power 48. So questionல வந்து ஆப்ஷன்ல வந்து 2 power 48 கொடுத்திருக்கு. So that will be the right answer. Next question. The number of spindle apparatus required by spermatogonia and oogonia that undergoes meiosis will be, சரியா, meiosis போகிற spermatogoniumலயும் oogoniumலயும் சரியா எவ்வளவு number of spindle apparatus தேவைப்படும். Okay, so you see spindle apparatus இருக்கு இல்லையா, சரியா. So here in spermatogenesis you get one time, சரியா, அப்புறம் இங்க oogenesல one time, then again meiosis 1ல வந்து again you get in spermatogenesis நடக்கும்போது, ரைட்டா, and you get total number of 3 இல்லையா. So இங்க one time, இங்க ஒரு time and இங்க ஒரு time இல்லையா. So you get three numbers you get, right? இதில் spermatogenic meiosis-ல. oogenic meiosis-ல பார்த்தோன்னா first and second, because polar cells do not divide. சரி, polar cell வந்து இதுக்கப்புறம் டிவிஷனுக்கு போகாது, ரைட்டா, இது போகாது இல்லையா, இது மட்டும்தான் போக போகுது, ரைட்டா. So you get 2 number of spindle apparatus. Okay, so the answer will be 3 and 2, சரியா, spermatogonia and oogonia, yeah. So this is spermatogonia will 3 and oogonia will be 2. Okay, so that's the answer. Then 9th question is interesting. So a researcher introduced certain bacterial cell at a concentration of 1.5 into 10 to the power 6 cells per ml in a test tube, and he noticed that the concentration became 12 into 10 to the power 6 cells per ml in just 36 minutes, right? So what would be the generation time of the bacteria? That's an interesting question. So initially when the 1.5 into 10 power 6 cells per ml introduced பண்ணிருக்காங்க, and 36 நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது it became 12 into 10 to the power 6 cells. So initial வந்து 1.5 இருந்திருக்கு, final வந்து 12 into 10 power 6 மாறிடுச்சு. எவ்வளோ டியூரேஷன்? 36 மினிட்ஸில் மாறி இருக்கு. ஸோ ஈச் டைம் டிவைட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கும் இல்லையா. லைக் இனிஷியலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக லைக் ஒரு செல் இருந்திருக்கு, ரைட்டா, அண்ட் ஒரு செல் தென் 2 செல்லாக அண்ட் 2 செல் வந்து 4 செல்ஸாக மாறிடுச்சு எக்ஸாம்பிளுக்காக இல்லையா. ஸோ இனிஷியலி ஒரு செல் இருந்துச்சு அண்ட் ஃபைனலி 4 செல் வந்திருக்கு, அண்ட் டிவிஷன் இங்கே வந்து எத்தனை நடந்திருக்கு சரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கும் இல்லையா, அந்த டியூரேஷன் இருக்கு இல்லையா, வாட் பி ஜென்ரேஷன் டைம் இல்லையா, இந்த டியூரேஷன் ஃபார் டிவிஷன் வந்து ஈச் டிவிஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கும் இது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்டா. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் சியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் n நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இன்ட்டு நமக்கு தெரியல இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் செல் எவ்வளோ இருந்துச்சோ இன்ட்டு 2 power n செல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் வேல்யூ கிடைக்கும், ரைட்டா. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் ஆஃப் மைட்டோசிஸ் ஆர் பைனரி ஃபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கிவன் டைம், எவ்வளோ டைம் கொடுத்துருக்கோ பர் ஜென்ரேஷன் டைம் இல்லை, எவ்வளோ ஜென்ரேஷன் டைம் இருக்கும். ஸோ ஆஸ் யூ நோ தேட் த செல்ஸ் கெட்ஸ் டபுள் ஆஃப்டர் ஈச் டிவிஷன் இல்லையா. ஈச் டிவிஷன் நடக்கிறதுக்கப்புறம் செல் வந்து 2 மடங்காக மாறிடும். ஸோ இனிஷியல் எவ்வளோ இருந்துச்சோ அதை 2 times ஆயிரும், ரைட்டா. ஸோ கிவன் இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இஸ் 1.5 into 10 power 6 செல்ஸ் கொடுத்துருக்கு, அண்ட் இட் பிகம்ஸ் 12 into 10 to the power 6 cells per ml. இனிஷியலாக வந்து இவ்வளோ இருந்திருக்கு அண்ட் ஃபைனலாக வந்து இட் பிகேம் இனிஷியல் எவ்வளோ இருந்திருக்கு அண்ட் ஃபைனலாக வந்து 12 into 10 to the power 6 செல்ஸாக மாறிடுச்சு, ரைட். ஓகே, ஸோ how many folds, எத்தனை டைம்ஸ் இது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இஃப் யூ செக் சரியா நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்பர் ஆஃப் folds பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பார்த்தோன்னா ஸோ ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் பை இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் இல்லையா. ஸோ வி சி ஸோ இட் பிகேம்ஸ் லைக் 12 into 10 power 6 ஃபைனல் and 1.5 into 6 initial, yeah. So it becomes 8-fold increase ஆயிருக்கு, ரைட்டா. that means the cell increased by 8-fold concentration compared to initial. so final இருக்கிற cells இருக்குல்ல 8 மடங்கு வந்து raise ஆயிருக்கு. so in each as you know that in each division cell gets double, then how many division
the cell must have undergone to increase 8-fold. So each fold வந்து 2 மடங்கா மாறி நமக்கு தெரியும். So 8-fold 8 times increase அதுக்கு எத்தனை டிவிஷன் நடந்திருக்கணும் ரைட்டா. மெத்தட் 1 to find என்னன்னா 2 power n இருக்கு இல்லையா is equal to 8 கிடைச்சிருக்கு. So n is equal to as I told you previously சரியா. So log 8 வேல்யூ நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு வந்து 3 கிடைக்கும் சரியா. log போட்டோம்னா இல்லையா logோட வேல்யூ அது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் நடந்துருக்கு பார்த்தோன்னா டைம்ஸ் ஜென்ரேஷன் நடந்துருக்கு பார்க்கும்போது யூ கெட் தி வேல்யூ இல்லையா logோட வேல்யூ. ஆல்டர்னேட்டிவ்லி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா as I told லாஸ்ட் நம்ம கொஷனில் பார்த்தோம் if you divide keep them dividing you get 1 2 and 3 same thing இல்லையா. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் வந்து 3 இருந்திருக்கு 3 ஜென்ரேஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ 3 ஜென்ரேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ செல்ஸ் கிடச்சிருக்கு நம்ம தெரியும் இல்லையா. ஸோ லெட்ஸ் see. ஸோ 3 times cell division took place in 36 minutes சரியா. 3 தடவை வந்து செல் டிவிஷன் நடந்திருக்கு. தட் மீன்ஸ் பர் டிவிஷன் எவ்வளோ எடுத்திருக்கும் சிம்பிள் மொத்தம் டைம் எவ்வளோ இருக்கும் டிவைட் பை ஜென்ரேஷன் டைம். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஜென்ரேஷன். ஸோ நம்பர் ஜென்ரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் கிவன். இது நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம். ஜென்ரேஷன் டைம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இது ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கு 36 minutes. Right, number of generation we already know that 3 generation has gone சரியா. இதான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ if you cross multiply சரியா cross multiply பண்ணி செக் பண்ணும்போது if you divide 36 by 3 you get 12 minutes. So 12 minutes is generation time and each 12 minutes it get divided. So the right answer is 12 minutes. Okay, another question. The nucleus of a mammalian egg contain 10 picogram of DNA. How much DNA can be found in a diploid cell of the same organism in G1 phase and G2 phase? Interesting. And we are talking about egg, yeah, mammalian egg. And when you say egg is a haploid. So yeah, egg and the haploid are right. And adla vandu 1C da irukum. Right. Egg is an haploid contain 1C. Right. So diploid cell எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. ஸோ யூ ஆல்ரெடி நோ தட் mammalian cell is an haploid. haploid இருக்கும் DNA contain in 1C. ரைட்டா. C value paradox என்ன சொல்லுதுன்னா C value paradox என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு haploid cell இருக்கு இல்லையா அதாவது gametes சரியா. haploid cell வந்து இருக்கிற டிஎன்ஏவோட குவான்டிட்டி இருக்குல்ல in grams will be 1C இருக்கும். and you know that haploid that means இது nல இருக்கும். okay, so அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா how much DNA would be found in diploid cell of the same organism in G1 phase. So G1 phase you already know G1 phaseல வந்து இருக்கிற கண்டிஷன் வந்து 2C 2N condition ரைட்டா. and G2 phase நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ லெட்ஸ் see. ஸோ given வந்து 1C that is equal to 10 picogram சரியா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ தட் மீன்ஸ் G1 phase is 2C இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் 20 picogram and G2 phase வந்து 4C இருக்கும் இல்லையா. பிகாஸ் வந்து DNA ரெப்ளிகேஷன் நடந்திருக்கும் இல்லையா. ஸோ 4C இருக்கும்போது இஸ் 40 picogram. ஸோ த ட்ரூ வேல்யூ டு ஆன்சர் இஸ் 20 picogram and 40 picogram ரைட்டா. ஸோ G1ல ஆல்ரெடி யூ நோ தட் G1ல வந்து 2C இருக்கும் இல்லையா. G1ல ஏன் 2C இருக்குது பிகாஸ் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் தான் வருது. ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ வந்து ஈச் haploid cell brings 1C and 1C so it becomes 2C. and அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும் இதில் S ஃபேஸில். ஸோ இனிஷியலி எவ்வளோ DNA இருந்துச்சோ தட் DNA becomes double இல்லையா டபுள் ஆயிரும் ரைட்டா. ஸோ 2C becomes 4C. ஸோ இனிஷியல் 20 picogram இருந்துச்சு and it becomes 40 picogram இல்லையா. ஸோ that was the answer. So I hope that you enjoyed சரியா. இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. பட் கம்மிங் வீடியோஸில் இந்த மாதிரி இன்னும் குவிசஸ் வரும், இன்னும் கொஷின்ஸ் வரும். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் கீழே கமெண்ட் கொடுங்க ரைட்டா. இந்த சீரீஸ் இன்னும் கண்டினியூ ஆகும். திஸ் இஸ் part 1 சரியா. வெரி soon I'll put part 2 ரைட்டா. ஸோ if you like it put a like, subscribe பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ரைட். See you in next part 2 and of course bell icon வந்து press பண்ணுங்க. So part ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் molecular inheritance சரியா. So wait for it.